ഗൈസ് നമ്മുടെ തീ ഫയർ प्रोफेशनल शेफ और जयंत भाई क्या कर रहा तुम? इसको मैंने थोड़ा माइनस बनाने के लिए बना, तो ये अभी माइनस बना रहा है। देखो कैसा बना रहा है उसको मालूम है, मैं कुछ नहीं बोलेगा, वो कैसा बनाता है देखेंगे, ठीक है। और थोड़ा हमारा जो रेसिपी है वो आज आप लोगों को शेयर करेंगे, वैरायटी रेसिपी, ठीक है ना। बने रहे वीडियो। और ये कैसा बनाता है, कुछ बोलेगा तुम हिंदी में? कुछ बोलेगा हिंदी में? आ रही मलयालम। हमको पता है ना मंडा का वो बोल रहा है कि हमको जो मालूम है हम वही बनाएंगे। तो हाँ दोस्तों, अभी मेरा फेस बहुत ख़राब है क्योंकि सोया नहीं ना, कल से सोया नहीं, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है फेस का। थोड़ा मतलब बहुत नींद आ रहा है। ऑर्डर है, थोड़ा ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद, क्लीन करने के बाद किचन में फिर सोएंगे, अभी आराम से सोएंगे। ये ऑर्डर है, थोड़ा आपको दिखाएंगे क्या ऑर्डर है, ठीक है ना। बने रही वीडियो। अभी हम लोग थोड़ा ऑर्डर, इसलिए आप लोगों को दिखा देना, फिर ब्लॉगिंग कर पंचसारा दिया पाता तो दे। इसको शुगर चाहिए बोल रहा है, इसको हटाओ, रेस्ट को हटाओ, इसके नीचे। तो हम लोग आलू लिए, कटलेट बनाना, हम लोग चिकन कटलेट बनाएंगे। तो मसाला पहले मैं बना दिया क्योंकि मेरे को ब्लॉगिंग करना था, तो अभी कभी एक ब्लॉगिंग बना लो सोच के फिर मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। तो हाँ बनी रही है। अभी ये क्या क्या डालेगा तो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन इसका मायोनेज़ ज़रूर ट्राई करेंगे एक बार, ठीक है ना, कैसा बनाता है बंदा, ठीक है ना। हाँ ये हो गया बॉईल किया हुआ चिकन, कैसे देख सकते हो। ये चिकन को इसका हड्डी सब निकाल के अभी उसमें डालेंगे, चिकन कटलेट बनाने के लिए ना डालेंगे। तो अभी आप लोग इसे गंदा थोड़ा दिख रहे होंगे क्योंकि ऑर्डर था, बहुत सारा ऑर्डर था, सब कंप्लीट करने के बाद ये लास्ट ऑर्डर है मेरा, उसको देने के बाद कम खत्म, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा हेल्प करने के लिए बोला, मालिक का बेटा ये, लेकिन एक नंबर का चूतिया है ना, है कि नहीं? बोल तू चुतिया है कि नहीं? बोल। अल्लाह जहाँ लताना चुतिया। तू क्या है बोल फिर? तुम गांडू है, तुम गांडू है, तुम गांडू है। गाइस पानी वर्ड है यार, कुछ पकड़ना मत, ऐसा चलता है हमारा ब्लॉगिंग में, ठीक है। गाइस ये इसका मायोनेज़ ये बना रहे, बोल रहा है नहीं हो रहा है, क्या बोल रहे है तुम? ऑयल पाम ऑयल। इसको अभी चाहिए बॉयल अंडा। ये चूतिया का ये आ गया हमारा जो ऑर्डर का जो आदमी है, वो बॉयल अंडा लेंगे। जस्ट फ्रिज में घुसाया है मैंने, अभी वो बोल रहा है कि चाहिए। और लो भाई नहीं बस देखो नहीं घुसाई हो गया, उसको दे दिया बॉयल अंडा। तो हमारा जो कस्टमर है वो आ गया। तुम किधर लेके जाओगे कटले का, और जो हमारा जो चिकन पाव किधर लेके जाओगे बोलो? ट्रेन में सर्विस के घर जा रहे हो? हाँ खाने के लिए ट्रेन में है ना। तो हाँ दोस्त, ये मेरा दोस्त ही है, वो बाजू वाला दुकान में शॉपिंग में काम करता है, तो लोग घर जा रहा है तो रास्ते में खाने के लिए। तो हाँ लोग बने रहिए। इसका तो मायोनेज़ बनाना हो गया, आज नहीं होगा। देखो पानी पूरा ऑयल डाल रहा है, इसका तरह नहीं होगा। ये बोल रहा है कि ये मायोनेज़ बनाया, ठीक है चूतिया। ये देखो पानी का जैसा मायोनेज़ बना के बोल रहे हैं मायोनेज़ बनाया। इसको मालूम नहीं तो मालूम नहीं है बोलना है, ठीक है। ये मायोनेज़ है। मैं आपको गाइस, आप लोगों को मैं लाइव प्रूफ कर रहा हूँ मायोनेज़ बना के, ठीक है। जयंत भाई अब നമ്മൾ जयंत भाई കാണിച്ചു തരും। तुम कितना अंडा डाला था उसमें? दो अंडा ना। तो गाइस ये 2 अंडा डाला है, मालूम है बोल के फिर सामान खराब कर। इसका बाप का ही सामान है, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। इसका बाप का ही सामान है, बाप का सामान। നിന്റെ അച്ഛനിന്റെ സാധനങ്ങള് എന്റെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ हम लोग ये थोड़ा चीनी डालेंगे। चिकन पाव ഈ സാധനങ്ങൾ ഞാനോട്ടെ വ്യത്യാസം എന്ത് വ്യത്യാസം നോക്ക് है ना। उसको डालने, मेरे को दिखाओ, उसको डालने में और मेरे को अब കഴിച്ചു ഒരെണ്ണം കഴിച്ചു കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട്ലേറ്റുള്ള യൂസ് ചെയ്യണം. എന്തിനാ പറയുന്നത്?
बोला था ना ये कटलेट मसाला ആ കട്ട്ലറ്റ് മസാല അടിപൊളി और थोड़ा इसको गाइस इसको हिंदी मालूम नहीं है ना, तो इसलिए उसका उसका जो लैंग्वेज है मलयालम, वो मलयालम लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। आप लोगों को समझ में आए तो प्लीज बताओ, कमेंट करो। അടിപൊളി സൂപ്പറാണോ? ഇത് രസമുണ്ട്. ഇനി ഇതിന്റെ കേസ് അറിയത്തില്ല, ഇത് കഴിച്ചു നോക്കിയല്ല അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് പിന്നെ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സ്വനം വിടുന്നു. ഇനി ഇതെന്താ സാധനം എന്ന് മനസ്സിലാവില്ല കേട്ടോ. ചിക്കനാണ് മനസ്സിലായി. നമുക്ക് നമ്മുടെ ജയന്ത് ബൈ തീയൊക്കെ കൂട്ടി സംഭവമൊക്കെ സെറ്റാക്കി. तो हम लोग अभी पूरा आग बंद करके इसको मिलाना है जल्दी जल्दी, है ना। ഈ സാധനം കണ്ട കാടമുട്ടയ്ക്ക് കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാടമുട്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10 കോഴിമുട്ടയുടെ ഗുണമുണ്ടാവും ഒരു ചെറിയ കാടമുട്ട. അറിയാം ഡെയിലി ഒരെണ്ണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഡെയിലി ഒരെണ്ണം കഴിക്കാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഡെയിലി കഴിക്കണമെന്നില്ല, എന്നാലും വെറുതെ മേടിച്ചില്ല. ഇവിടെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മേടിച്ചില്ല. എന്നാലും ഞാൻ ഡെയിലി കഴിക്കും ഓരോന്നും. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെയിലി കഴിക്കാം. കണ്ടില്ലേ എൻ്റെ ऐसा ब्लॉगिंग करना बहुत लंबा हो जाएगा ब्लॉग, बीच बीच में कट कट के 1 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളോ? 1.25 മിനിറ്റ് അറിയോ? എന്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കളതാ? മറ്റേ ഇതാണോ, മോമോസാണോ? മോമോസ് സാധനമാണോ അത്? मोमो नहीं, मोमो का रेसिपी आप लोगों को चाहिए तो बोलो, मैं उसके लिए दूसरा वीडियो बनाया। ഇവിടെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് കണ്ടില്ലേ. ഹോട്ടലാണ് ഗൈസ്, ഹോട്ടൽ. നമ്മളിതിവിടെ പണിത് സെറ്റാക്കാൻ പോണ ഹോട്ടലാക്കാനുള്ള പ്ലാനിലാണ്. ഫുള്ള് ഈ റൂമിൽ ഫുള്ള് മേശയും കസാരയും കാര്യങ്ങളും പുറത്ത് ഇരുന്ന് ചായ കുടിക്കാനുള്ള ഏരിയയൊക്കെ സെറ്റാക്കി വിടും. നമ്മുടെ ബായാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഷെഫ്. പിന്നെ വേറെ കാര്യം, ഈ വരുന്ന 19-ാം തീയതി നമ്മളെവിടേക്ക് പോകണു? ആ സമയം പോവും. നമ്മുടെ ബായിന്റെ കൂടെ ബായിന്റെ ബായിന്റെ പെങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് ഞാനും പോവും. ബായി ഉണ്ട്, അത് ബായിക്ക് നല്ല ഉണ്ടാവുമല്ലോ. എൻ്റെ അളിയനും ചേച്ചിയും ഉണ്ടാവും. ഞങ്ങൾ 3 ആളും കൂടിയിട്ട് അവിടെ അടിച്ച് പൊളിച്ച് ഒരു 10 ദിവസത്തെ ഇവിടുന്ന് 19 നമ്മൾ ട്രെയിൻ കയറണല്ലോ. 19 നമ്മൾ ട്രെയിൻ കയറി ഒരു 23 കഴിയണം. 22 23 ആകുമ്പോൾ എത്തുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പുലർച്ച എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കല്യാണം കൂടി അവിടെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഏതോ റിവർ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത് ആസാം ടീ ഗാർഡൻ, എന്തോ റിവറിന്റെ മേലെ പാലം. എന്തോ ഏറ്റവും വലിയ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പാലം പറയുമ്പോ 2 ബോഗിബില ഒന്നും സംഭവം എനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും അവിടേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അടിച്ച് പൊളിച്ച് നമ്മൾ 10 ദിവസത്തെ ഒരു 4-8 ദിവസം ഞങ്ങള് നമ്മള് ജയന്ത് ഭായി സാധനങ്ങളൊക്കെ മസാല ഒക്കെ തിരുപ്പിടി തേച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കിയ ഫിഷ് മോളിയാണ്. ഈ ചാനൽ തന്നെ വരും നമ്മുടെ ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കിയ ഫിഷ് മോളി. ഇന്നലത്തെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇട്ടുള്ള വീഡിയോസിൽ വരും. നാളെ 4 മണിക്ക് വരാം. വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക്. ഏത് ഈ മീൻകറി റെസിപ്പി നാളെ 4 മണിക്ക് വരുന്ന പറയുന്നതാണ്. അടിപൊളി സാധനം, ഒന്നും പറയാനില്ല. ഞാൻ ചോറും കൂട്ടി 2-3 കിണ്ണോ കേട്ടി. വീട് പൊട്ടി ഫ്ലാറ്റ് പൊട്ടി ഉറപ്പിക്കും ഞങ്ങള്. यार इन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को देखो, आप लोग देख रहे हो नहीं देख रहे हो उससे कुछ मतलब नहीं, लेकिन मेरा 5 जो बंदा लोग है ना, वो लोग खुश है, मैं वही बहुत खुश हूँ। ഇവിടെ എക്സോസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സാധനം യൂസ് ചെയ്യാത്തത്? എനിക്ക് അത് ഇന്നലെ അവർ പെയിന്റ് ചെയ്തപ്പോ അത് അവർ ഊരി വെച്ച് അവർക്ക് എന്തിന്റെ കേടാന്ന് അറിയില്ല. പെയിന്റ് ചെയ്തെന്നൊരു ഇതാണ് ഇത്. പെയിന്റർമാരെ ഒത്തിരി എന്നെ തോർത്ത് നശിപ്പിച്ച് അവര്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു അത് സാധനം വെക്കണമെന്നുണ്ട്. എന്താ വെച്ചാൽ ഇത്തിരി പണിയുണ്ട് വെക്കാൻ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കട്ടെ. നമുക്ക് അത് എക്സോസ് ഒക്കെ
അപ്പോ നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് ആയി. അതിന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഫോണിൽ ചാർജ് കഴിഞ്ഞു. ഫോണിന്റെ ചാർജ് मेरा जो फोन है ना उसका चार्ज खत्म हो गया इसलिए हम लोग मेरे दोस्त का फोन ले लिया. ഒരു നല്ല ഫോൺ മേടിക്കുന്നുണ്ട് ബൈക്കിന്. മിക്കതും ഈ अभी आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ही मैं फोन ले सकूंगा ना. आप लोग सपोर्ट नहीं कर നിങ്ങൾ എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നില്ല. പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ പുതിയ ഫോൺ എടുക്കുന്നത്? എന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല. നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ ഫോൺ സെക്കൻഡ് എടുത്താലും മതി. സെക്കൻഡ് പൈസ വേണ്ട. സെക്കൻഡ് എന്റെ 20 രൂപ 16 രൂപ വേണ്ടേ? അത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നത്? നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം ഗൈസ്. നിങ്ങൾ ആ ബൈന്റെ വിഷമം നോക്കൂ. ബൈ ഇപ്പൊ കരയും അറിയൂ. കറിയത്തൊന്നുമില്ല കായ്സ്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഇത് നോക്കാം. നല്ല ക്രിസ്പി സൗണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങള്. ക്രിസ്പി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു നൈഫ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കളി സൗണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങള്. ക്രിസ്പിയാണ് ഗൈസ്. ക്രിസ്പി അളിയനാണിങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രിപ്പിന് പോണ കേസൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അളിയന്റെ ഫേസ് കാണിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. ആ സമയം പോയിട്ട് കാണിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാണ്. അപ്പൊ അത്ര നേരം ചേച്ചിയും അളിയനും സസ്പെൻസ്. ആരാണ് നിങ്ങളെ എന്നെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ആരൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവര് രണ്ടാമത് സസ്പെൻസാ. ഇതെന്താണ് ചിക്കൻ പാവാ? ചിക്കൻ പാവ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക്. ഇതെന്താ? അത് യൂട്യൂബില് ഇപ്പൊ കൂടുതൽ സെർച്ചിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര ഇതാണ് വൈറലായിട്ടുണ്ട് ഇത്. അപ്പൊ ഞാൻ എവിടെ നോക്കിയില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ തന്നെ എനിക്ക് ഐഡിയ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പൊ നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയാവും. നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ദിഖായെങ്കിൽ പക്ഷെ എനിക്ക് ഇവിടെ വല്ല അബദ്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നു. ഈ ലൈറ്റ് നോക്കി നിങ്ങള് എന്ത് കഷ്ടമല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ലേ. അപ്പോൾ ചിക്കൻ പാവ് ഉണ്ടാക്കി. അതിനുള്ള ആകെ അലങ്കോലായിട്ടുണ്ട്. ഞാനും കൂട്ടും. ഞാനാണ് മെയിൻ ആള് ഇതിൻ്റെ അലങ്കോലാക്കുന്നതിന്. ഞാനാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആള് അലങ്കോലാക്കിയിട്ട്. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയായി ഞാനാ എന്താ ചെയ്യാൻ. വേറെ ഇത് പോയില്ല. നമ്മളെ വീടാണെങ്കിൽ ഒന്നും വൃത്തിയാക്കില്ല. ഇപ്പോൾ ഭാര്യനൊരു റൂമല്ല, സീനില്ല. ഭാര്യനെ വൃത്തിയാക്കിയോളും. എന്ത് സീൻ കണ്ടില്ലേ കാണിക്കുന്നത്. നീ നിന്റെ ഉമ്മ കാണിക്കും. ചിക്കൻ നോക്ക് നിങ്ങള്. ചിക്കൻ പാവ് ചിക്കൻ കള്ളി. ഇതാണ് ചിക്കൻ പാവ്. ഇതാണോ ചിക്കൻ പാവ്? ഇത് കഴിഞ്ഞ എത്ര ഉള്ളോ? അല്ല ഇതാണ് സംഭവം ചിക്കൻ പാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇതിപ്പോ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല. മുകളിലാരാ അളിയാ? ആ മറ്റേ അവിടെ ഇത് ചിക്കൻ പാവിന് മാവ് കുഴക്കുന്നു. പാവ് ബൈ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് കോമെന്റിൽ ചെയ്യാൻ ഗൈസ് ബൈ. എനിക്ക് മറ്റേ ആഫ്രിക്കാരുടെ ചിക്കൻ കറിയും മറ്റേ മൈദ പോലെ സാധനം ഉണ്ടാ. അത് മറ്റേ നമ്മള് ഇതില്ലേ കോൺഫ്ലവർ ഇല്ലേ? കോൺഫ്ലവർ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇനി കുറയണം. ആ സാധനം ട്രൈ ചെയ്യണം. ഉണ്ടാക്കി തരും. ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ സാധനം? ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ വരും. എന്നിട്ടത് മോളിത് തൃശ്ശൂരാ അല്ലാണ്ട് സ്വർഗമൊന്നുമല്ല. ഞാൻ ആ സാധനം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവോ? ഇപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെ പറയാ, ഞാൻ കഴിച്ചോക്കിണ്ടത്? കഴിച്ചോക്കിണ്ടാ? ഞാൻ കഴിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലെ ആ റെസിപ്പി അത് കഴിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഈ കേരളത്തിൽ കപ്പ മീൻ കറി പറഞ്ഞ കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ പോവും കേട്ടാ. ഇങ്ങനെ പോവും. കപ്പ മീൻ കറി കഴിഞ്ഞാൽ അടിച്ചു കൊടുക്കും. പക്ഷെ മീൻ കറി അങ്ങനെ ആവണം കേട്ടല്ലോ. അതെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് മെയിൻ കോമ്പിനേഷൻ എന്താ പറയൂ? നല്ല കൊള്ളിയും ചമ്മന്തിയും. അതെങ്ങനെ? അത് വേണ്ട. കൊള്ളി മീൻ കറിയും അരായിരക്കറിയോ ചാളക്കറിയോ അങ്ങനല്ലേ വേണ്ട. നെയ്മീൻ ആവണം. അത് ഉണ്ടാക്കണ ആളുടെ കൈപ്പുണ്യം. തേങ്ങ അരച്ചിട്ട് തേങ്ങ പച്ചമുളകും ജീരാക്കി ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചിട്ട് അത് ഉണ്ടാക്കണ ആൾക്ക് കൈപ്പുണ്യം വേണം. ബൈക്കുണ്ട്, എന്താ ചെയ്യാ, നമുക്കില്ലാണ്ടായി പോയി. ബൈക്കുണ്ട്. ബൈക്കിപ്പോ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചിക്കൻ പാവു അതിന്റെ ചിക്കൻ അതെത്ര ഉണ്ടാക്കിയുള്ളൂ. എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവോ? ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കില്ലല്ലോ. ടേസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നീ കഴിക്കണ്ടത്. ഇതിന്റെ നീ പനിയുണ്ട് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊളിച്ചോട്ടെ. അത് നോക്കൂ. അത് കഷ്ടം എടുത്തുണ്ടോ?
അങ്ങനെ എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാം. ബായിയുടെ ഭയങ്കര ബിസി വർക്കിലാണ്. 12 ട്രെയിനാ 12 ഇപ്പൊ സമയം എത്രയായി? 12 ആവും പോവാ. അപ്പൊ ഇത് കൊണ്ടാക്കാൻ മാക്സിമം ഒരു 20 to 25 मिनट का. इसका माइनस और मेरा माइनस का आप लोग बताओ, ठीक है? ये होगा इसका माइनस और ये होगा मेरा माइनस. ये देखो और इसका ये റുക്കോ നിക്ക്. ഇതിപ്പോ മാറ്റി അത് മാറ്റി. हाँ माटा नहीं അതിപ്പോ ഞാൻ തിന്നു ഒരു പാത്രത്തിൽ മാറ്റി തരാം. നിക്കട്ടാ, ഇത് കഴിയില്ല. ഒരു പാത്രം പാത്രമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ. കിതറേ हाँ गाइस, हम लोग कटलेट का खत्म हो गया लगभग. अभी फ्राई करेंगे. ग्राम्स में हम लोग ऐसा कर रहे हैं, देख सकते हो आप लोग. कटलेट फ्राई होने के बाद कैसे क्रिस्पी होता है. देखो ऐसा कटलेट आपको कभी भी नहीं मिलेगा, किधर भी नहीं मिलेगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ. तो इसको घर जाना है ना, तो इसलिए ट्रेन में बैठ के खाने के लिए बोला. तो अभी मेरा भी ऑर्डर था दूसरा, इसलिए थोड़ा लेट हो गया. नहीं तो 12 बजे बोला, अभी तक 12 नहीं बजा. 10 കട്ട്ലേറ്റ് ഉള്ളോ? हाँ 10 कटलेट बस. वो 10 बीस बनाने के समय ज़्यादा टाइम लगता है. വേറൊന്നുമില്ല? വേറൊന്നും പറഞ്ഞാലോ? मेरे एक और एक सामान है, ഇങ്ങനെ പോക്കറ്റ് चिकन पाव. ആ ചിക്കൻ പാവ്. वो यूट्यूब में अभी बहुत ज़्यादा फेमस. ആ अभी हम चिकन को मैरिनेट करेंगे चिकन पाव के लिए. तो थोड़ा पहले ले अदरक लहसुन का पेस्ट एक साथ बना कर रखिएगा. फिर ले लिए थोड़ा नमक, ठीक है. फिर ले लिए थोड़ा हल्दी पाउडर. ये ले लिया हमने चिकन मसाला. ये ले लिया कश्मीरी चिली पाउडर. स्पाइसी चाहिए? स्पाइसी चाहिए तो बोल. इसको इधर मिर्ची का पैकेट काटने दिया. साला ये इधर नहीं तोड़ के ये दोनों अभी अगर ऐसा करेगा तो पूरा मिर्ची का पाउडर गिर जाएगा. ഏയ് पागल है साला एक नंबर. वो कच्चे होता ऐसा कौन करता है? इसको तो पहले काटना चाहिए ना तुमको. നെയ് क्या नहीं? मैं नहीं मैं नहीं, तुमने तो काटा, मैं देखा. चटनी कौन बनाया? मैं हाँ तो फिर फिर वो मिर्ची पाउडर तुमने काट किया ना. चटनी हाँ मैं हाँ, फिर ओके. गांडू की जैसा बात करते हैं. ये चीनी है. चीनी? ये चीनी? वो चीनी क्या है? चीनी नहीं, वो लोड़ा ये क्या है? अरे मार चुदरे की क्या नहीं उठाते. हाँ? इसको मत उठाओ, इसको यूज मत करो. टेस्टिंग सॉल्ट है. क्या? അജിന കട്ട് ചെയ്തോട്ടാ. എന്താ എന്താ മേരി അജിന മുട്ടയാ എന്താ അതല്ല ചൈനീസിൽ ഇടും. അത് ചൈനീസിലിടുമാ. നമ്മക്ക് പിന്നെ ആർക്കും കൊടുക്കണില്ലേ, നമ്മൾ തന്നെയല്ലേ ഇതിനെ. ചൈനീസ് റെസിപ്പി ഇല്ലേ? അപ്പോൾ മൈദ ഇട്ട് നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ സെറ്റായി. ഇനി തിരുമ്പി കൂട്ടണം അല്ലേ? തിരുമ്പി കേട്ടണം. ശേ, തിരുമ്പി കൂട്ടണം. ആര് തിരുമ്പി കൂട്ടും? ജയന്ത് പോയി തിരുമ്പി കൂട്ടും. കട്ട്ലറ്റ് കാണിക്കുന്നേ. കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിനാണ്. ഇതിങ്ങനെ ബ്രെഡ് ക്രംസ്. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് തിന്നാൻ വേണ്ടി, എനിക്ക് തിന്നാൻ വേണ്ടി. ബ്രെഡ് എന്തിന്? ഇങ്ങനെ തിന്നു. ഓ തിന്നോ. ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവോ? അച്ഛനാ കഴിച്ചോക്കാം. അപ്പോൾ കഴിച്ച് ഓക്കെ. तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर कमेंट करना. और कैसा कैसा वीडियो चाहिए आप लोगों को. इसका दूसरा पार्ट भी आएगा. और ये थोड़ा डाला हुआ ढीला हो गया क्योंकि मैंने इसका पहले भी डाला लेकिन वो अपलोड नहीं हुआ, फेल दिखा रहा है. हाँ, मिलते हैं और अगले वीडियो के साथ आप लोगों से. बाय, टाटा एंड